أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى حضرة والده صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن عبد المطلب وإلى حضرة والدته صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله وإلى حضرة والدته صلى الله عليه وسلم سيدتنا آمنة بنت وهب ثم إلى أرواح جميع أمهات المؤمنين من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى حضرة سيدتنا خديجة الكبرى أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع ساداتنا من أولاده صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى حضرة سيدنا القاسم وإلى حضرة سيدتنا زينب وإلى حضرة سيدتنا أم كلثوم وإلى حضرة سيدتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وإلى حضرة سيدتنا رقية وإلى حضرة سيدنا إبراهيم وإلى حضرة سيدنا عبد الله الطيب الطاهر إلى أرواح كل من يتناسل منهم لأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين بفضله وأجره ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملة
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح جميع الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح جميع ساداتنا من ذريته صلى الله عليه وسلم خصوصا بحضرة سيدنا الحسن بحضرة سيدنا الحسين بحضرة سيدنا علي زين العابدين وإلى حضرة سيدنا محمد الباقر وإلى حضرة سيدنا جعفر الصادق وإلى حضرة سيدنا موسى الكليم وإلى حضرة سيدنا علي بن موسى الكليم وإلى حضرة سيدنا محمد بن علي وإلى حضرة سيدنا محمد بن الحسن وحضرة حسن بن علي وسيدنا محمد بن الحسن وحضرة صاحب الزمان الإمام المهدي والإمام المنتظر وإلى أرواح كل من يتناسل منهم بأن الله يولي درجات في الجنة ويرفعنا بأسرارهم وأدبارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين وإلى جميع الأولياء والعلماء والفقهاء والشهداء والصالحين وآل كل من أصحاب كل خصوصا وحضرة سلطان من أولياء سيدنا الشيخ القاضي الجيلاني وإلى حضرة شيخ أبي الحسن علي الأشعري وإلى حضرة أحمد البغدادي وإلى أرواح جميع ساداتنا الصوفية أينما كانوا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وشيخ مشايخنا خصوصا إلى روحه شيخنا علي إلى روح شيخنا إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا ومشايخهم إلى أرواح جميع مسلمين وقلوبهم ومشايخهم وأهل بيتهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها في برها وبحرها عن يمينها وشمالها من لدن آدم إلى قيام الساعة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nuken barokah Fatihahna Kanggo Muhammad Iqbal Fadilah bin Hadi Nur Mansyah. Mudah-mudahan ajeuna si
kasihan hidayah sareng taufik Allah sing kasihan kasolehan dipanjangkeun yuswana kalawan aya dina ibadah ka Allah basa umur barokah digadeukeun urusan dunia sareng urusan akhiratna. Mudah-mudahan sedekah anjeunna kanggo pembangunan masjid sing ditampi ku Allah singkeun amal saleh ka anjeunna. Diberkati Al-Qur'an Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala al-qala wa qad mala'a bi'an fakabsan dihaqo al-qala atawa ngomong ieu si jalma wa qad mala'a bi'an dihaqo wakabsan dihaqo. Ngucapkeun waqad mala'a wi'aan wakabsan dihaqo. Masih dina seputar murutan ungkapan. Contoh murtad ucapan teh saperti jelema teh ngomong wakabsan dihaqo. Lafad wakabsan dihaqo wakon mala'a bi'aan satemena minuhan yesi jama bi'aan kana wawadah bayi wujudkeun cai teh ngomong wakabsan dihaqo. Lafad wakabsan dihaqo min qaulihi ta'ala inna lil muttaqina mafaza hadaiqo wa a'nabau wa kawa'iba atroba wa kabsan dihaqo. Lapa wa kabsan dihaqo teh di candak tina hutikan ayat inna lil muttaqina mafaza hadaiqo wa a'naba wa kawa'iba atroba wa kabsan dihaqo. Kabsan dihaqo ae wa khamron mamlu'atan. Wa kabsan dihaqo teh khamron mamlu'atan arak anu dipinuhan. Jadi sambil wujudkeun cai teh nyebutkeun wa kabsan dihaqo arak anu dipinuhan kana wadah. Maksudna kitu teh ngeureun beda aya teh murtad. Au qala wa qad abrogho atau ngomong isjalna wa qad abrogho satemena
mucurkeun ieu si jalma aya soba tegasna mucurkeun min inain tina wawadah saroban pakanat saroban kana minuman disebutkeun pakanat saroban. Wa huwa ma yasrubu minal ma'i atiq. Pakanat saroban min qoulihi ta'ala dipetik tina dauhan Allah ta'ala wa suyyiratil jibalu ay an wajhil ardi pakanat saroban ay habaan man munabbasa. Au qala atawa ngucap isi jalma inda waznin dina nalika nimbang au kailin atawa milok ngucapkeun wa idza kaluhum au wazanuhum yuhsiruna ngucapkeun wa idza kaluhum au wazanuhum yuhsiruna ayat idza kaluhum au wazanuhum lahum alim nasi yuqisuna. Au qala atawa ngucap si jalma inda ru'yati jam'in dina nalika ningali jalma loba ayat jama'atin tegasna jalma loba jamaah ngucapkeun wa hasyarna hum falam nughadir minhum ahada ngucapkeun ayat wa hasyarna hum falam nughadir minhum ahada halaqanil qail mutalabisan dina tingkah ayeuna ngomong eta mutalabisan mana teh keur aya dina kumpulan mutalabisan itu mandang dina kumpulan ningali kumpulan jelema mana ngomongkeun hasyana hum falam nughadir minhum ahada maksudna mah ngeureuykeun lah gitu dibasdil istighfabi kalawan neca ngenteng-ngenteng ayil istihami tegasna ngenteng-ngenteng awil istihza'i atawa ngageugeukkeun ais suhriyati tegasna ngageugeukkeun bil kulli dina sakabehna aya bihadil arba'ati tegasna dina ieu omongan contoh omongan obat ya. Wakada jeung eta nya kitu deui saperti ieu kufur murtad kulu maudhiin ari setiap tempat ustumila anu dipake aya dunia tegasna diadekeun bihi dina eta kulu maudhi Al-Qur'an bidaika qasdi kulitu kasejaan. Jadi naon wae perkara anu dipake dina eta perkara teh Al-Qur'an tuluy ngomong ku eta Al-Qur'an teh kalawan pasejaan istihza teh istihan istighfar tak kubur. Jadi sanajan bentukna murtad ucapan tapi tetap ngitung-ngitung karena tujuanna dina hate
Jadi aya situasi atau napi kondisi dina hiji tempat teh sok dipake dina eta teh Al-Qur'an, ayat Qur'an, tah mana ngomong kitu sesuai situasi teh jeung muatanna eta ayat Qur'an. Tuluy maksudna maneh macakeun, manehna eta macakeun ayat Qur'an teh maksud ngageugeuikeun kana Al-Qur'an eta murtad. Tapi lamun teu aya pasejaan kitu baik kana diberi dari kalqosdi membanding kana mangkal mun aya na si jalma eta diberi dari kalqosdi kulai itu pasejaan teu maksud ngageugeuikeun, teu maksud ngenteng-ngenteng. Kan atlaqo kaya mamutlakeun ieu si jalma macakeun ayat eta we kumpul-kumpul di jelema teh macakeun ayat eta we hasyarna falam nuqadir minkum ahada. Itu maksud istighfar. Eta mah fala yakfur maka teu kufur. Lakin qala Syekhu Ahmad bin Muhammad bin Hajarin. Tetapi tos nadawu Syekh Ahmad bin Muhammad, Ahmad putra pamagetna Muhammad, Muhammad putra pamagetna Hajar Al-Haytami. Eta Ibnu Hajar Al-Haytami. Sumia hada dinamian ye Ahmad bin Muhammad hada kana ieu Ibnu Hajar Al-Haytami ani citu dari Syekh. Negeskeun kaula tidak dari Syekh kana ka itu akti na Syekh teh hajaron kana batu. Ibnu Hajar teh kana akti teh disebutkan kana batu lianahu kana sakitan daiman. Karena ayana itu akina Ibnu Hajar teh eta sakitan anu cicing daiman salawasna layatakallamu tara nyarios pakanahu seakan-akan itu eyangna Ibnu Hajar teh eta hajarun siga batu kan ajentur itu sih kalau nyarios cari kue. Jadi dinisbatkeun Ibnu Hajar teh ka akina namina teh disebut Hajar akina. Nami asli namanya tak Ahmad putra Muhammad, Ahmad bin Muhammad bin Hajar berarti akina. Hajarun mulki fil ardi anu tergeletak dina tanah. Gelatuan di cina tanah. Ieu mah istitrod ngelakeun heula carios. Ngelakeun heula asbab bulu yang disebut Ibnu Hajar. Rahimahullahu. Rahimahu muga masian rahmat ka Muhammad ke Ahmad bin Muhammad insyaallah ay anallahu muga maparinan ke Ahmad bin Hajar Allah ka Ahmad bin Hajar rahmatahu kana rahmatna Allah allati wasi'at kulla syai'in allati wasi'at anu luas ya rahmat kulla syai'in kana saban-saban perkara. Jadi para yakfuru lakin qala Syekh Ahmad bin Hajar la taqudu hurmatuhu tak ngomong tadi teh sanajan teu maksudna naon ngan ngomong ku ayat Quran anu sesuai jeung situasi kondisi tuluy macakeun ayat Quran anu sesuai jeung eta
seperti kekumpulan hasanahum balam bukhadir minhum ahada teu maksud ngaheureikeun kana Quran teu maksud ngenteng-ngenteng kana Quran kalimah teu kubur tetapi Saur Ahmad bin Hajar mah eta teh la tamudu hurmatuhu teu haram la tamudu teu haram hurmatuhu haramna eta omongan sanajan teu maksud ngaheureikeun. Qala madau Syekh Jairimi Syekh Jairimi naqlan karena nanukil anu Qalyubi di Imam Qalyubi wa'lam anna tauriyata sanyanya na tauriyah guna di dieu bima dina perkara layah tamiluhu anu teu pantes kana manan Allah ulama la tubidu anu teu mere baedah ieu tauriah aya puru maka kubur batinan secara batinan wa faraqat tolak wa faraqat jeung ngabedaan ieu na tolak kana tolak biwujudi tahawuni ku ayana ngageugeurikeun itu ngagampangkeun beda jeung tolak kata tolakna rek dimaksud henteu maneh dicerai ku urang sanajan heureuy sanajan teu maksud nyerain hate jatuh tolak da usul hari beda jeung ieu lamun ngomong tadi teh teu maksudna naon ahmad cawe tah teu kubur tapi kaabikan Ibnu Hajar mah menyatakan hukum teh teu jauh tina dorakan ngomong gitu oke beda jeung tolak mah teu maksud nolak nan heureuy we ka pamajikan teh heureuy misalkan maneh ditolak urang enanya narima teu tolak jadi we tolak mah tolak siro piro maneh ku urang dipirak ayeuna mesti heureuy beri nunjuk nah itu eta teh contoh tolak teu maksud masalah ieu mah heureuy we beda sareng tolak dina tauriyah nate karena tolak mah aya diwujudi tahawud teh aya ngalalorakeun intaha utos tutup ieu kalam patauriyatu mangkali tauriyah eta antak luko ngamutlakeun anjeun label kana hiji lafal bagaimana zahir tauriyah teh melemparkan sebuah kata tanpa maksudna naon bimaknan dina maknana turidu anu ngarukeun anjeun bihi kana itu lafazna makna akhara kana anu sejen ya tanah waluhu maka ngeunaan gitu mendapatkan teh maksud ngeunaan ieu lafaz teh kana makna wa dzalika lafdu jeung ari itu lafaz dzalika lafaz kana itu lafaz jadi melemparkan sebuah ucapan tauriyah teh melemparkan sebuah ucapan teu maksudna naon atau memaksud dengan makna yang lain turidu bihi makna akhara ya tanawaluhu dalika lakinnahu tetapi sanyanya nakalakuan eta khilafu zahirihi dina kenyataan nama sulaya tina
buktina kada bil misbah disebut bade tauriyah teh ieu wakada jeung eta nya kitu deui yapur sahaman jalma satama anu nyarekat nabiyan ka hiji nabi au malakan atau ke hiji malaikat aimin wasdihi tegasna tina nyipatanana nabi bima uperkara bihi anu eta tepina nafsun ari kakurangan wasdiroun tegasna kakurangan nyebutan ya maksudnya rekan nyebut masihan landihan atau nyebut ka nabi atau kana jeneng kana ka malaikat ku perkara anu mata kurangan mengecilkan ka nabi atau ka malaikat maka eta kata teh tak murtad Aqala atawa ngomong ieu si jalma aku nu qawwadan bitasdid wawi ajaron atawa jalma teh ngomong kieu aku nu ayana kaula eta qawwadan germo qawwadan teh ditasdid wawi karena membuat tasdid nawau ajaron tegasna jalma anu nari wa akhidan jeung jalma anu nyokotan dinisai ka pirang-pirang awe li ihinna itu memperuntukkan ka eta awe teh li zinati dikeun zina aku nu qawadan insolaitu bakal jadi kuring germo lamun kuring sholat lamun gitu kuring bakal jadi germo lamun kuring sholat murtad atau ngomong kieu ma asabtu khairan munggur sholat itu kadinya ngomong kieu ma asabtu teu ngeunaan kaula khairan kana alus teu pernah kuring tibagana ka alusan munggu sholat itu semenjak kuring sholat sampai sholat masih jadi kiri itu bukan sampai sholat nyoba jadi apa sih ada orang boleh pikir hanya si itu pada si anu itu pada dekat ibadah nanti sholatnya rajin tapi bermesek kayak rezeki nanti kan ya jadi nganisbatkeun keapesan karena digawe sholat Abi sholatu latas tuhu tentunya masabtu khairan mimmalin aw ghairihi tengenaan ka kuring khairan kana kaalusan ma asabtu tengenaan kuring khairan kana alus mimmalin tina harta anu tadi nasok menangan pas anda jadi itu aw ghairihi ada saranti harta itu saprak sholat jadi hese menang pas anda saprak sholat mah jadi geringan aw ghairihi nyebutnya gitu saprak sholat menjadi hese itu murtad munggu sore itu abis sholatu latas nuhuli atau mengucapkan as-sholatu abis sholat eta latas nuhu itu pantes sholat mahdi ke kaula
Atau ngomong kitu jelema teh halaqalnya qail dina tingkah ayana jelema ngomong eta yaksidu neja al istighfar kana ngenteng-ngenteng biha kana salat. Bis salat itu geusna kana salat. Teu pantes urang salat teh maksudna ngenteng-ngenteng kana salat. Murtad. Agar istihza'u atau ngageubeuikeun pantes lah salat urang mah salat pantes. Ngageubeuikeun kana salat murtad. Awistihlala tarkiha awistihza'an awistihlala tarkiha atawa ngahalalkeun kana ninggalkeun salat. Ngomong kitu teh teu pantes kuring mah salat. Maksudna mana teh hadana bahwa teh salat ge teu naon halal murtad. Atau bentuk patekadan henteu ngomong kitu ka batur mangan dina patekadan teh salat anu acong-acongan kitu teh teu wajib murtad. Murtad patekadan. Kadang-kadang manehna sok salat sanajan osok ngalakukeun salat tapi teu nekatkeun salat anu 5 waktu teh wajib. Salat anu biasa urang lakonan aya ruku aya sujud. Salat anu kitu teh teu wajib. Anu ceuk wajib ceuk manehna nyaeta salat anu di mana maneh teh eling ka Allah teh salat manehna. Asa dina waktu eta eling ka Allah atau migawe ka alusan ka Allah. Tah salat anu wajib kieu nu kitu mah teu wajib eta mah cangkang. Eta murtad. Karena teu nekatkeun kana wajibna salat anu 5 waktu. Jadi aya jalma migawe salat anu 5 waktu tapi teu nekatkeun wajib eta murtad. Aya jalma teh can pernah salat sama sakali di mimiti balik. Di mimiti balik aya geus umur 30 tahun teh misalkan teu pernah ngalakukeun salat. Tapi nekatkeun salat anu 5 waktu eta teh wajib. Tah ieu mah hanya boga kategori neraka dosa gede. Nekatkeun wajib bahkan ngerasa teu salat teh neraka. Sabalikna anu tadi sok berjamaah kadang-kadang sok salat tapi teu nekatkeun wajib. Ieu mah iluan eta batur. Ieu mah tambah gawe we. Teu wajib sebenarnya salat teh. Nah, boga pikiran kitu teh eta murtad. Ari murtad mah lamun dina barang mah leungit si barangna. Itu ari neraka mah si barangna teh kakotoran, mun baju teh mah leungit. Ari neraka mah kotor ramukot. Leungit mah geus leungit. Leungit ka isamana. Halaqaunil qaili dina tingkah ayana jalma anu ngomong eta yaksidu al-istighfar biha neja maksud ngenteng-ngenteng biha kana salat. Bil istihza'a aw istihlala tarkiha awit tasa'uma atawa awit tasauma atawa naon artinya nempukeun goreng kana salat. Nempukeun goreng kana salat, biha kana salat. Sadis. Sanar. Salat teh sanar.
aya di ayak sida tegesna neja kalawan neja ieu si jalma bidzalika qauli ku itu ucapan anna sholata sababun fi mauti nyali ku itu ucapan teh bahwa salat teh jadi sabab dina fi mauti nyali dina maut keluargana ini nganggap jadi sabab eta salat teh saparakna salat jadi maut keluarga teh nganggap sial di tasa umat teh nganggap sial au khusroni tijaratihi atawa rugi dagang eta jalma saparak salatnya jadi rugi atap salat teu pantes kuring sabar saparak salat teh dalam pilarna jadi rugi wae tah murtad Awari dalika atau salianti anu tos ditutur min suwaril istihza'i tina pirang-pirang gambaranana istihza ngageurgeuikeun. Ma tegesna perkara yasduru anu kaluar min zalimin ti jalma anu zalim inda dorbihi. Dina nalika ninggalna si jalma payastagisu maka menda tulung saal madrubu jalma anu di teunggeulna bisa ijil mursalin menda tulung ka gustina bisa ijil awalin ka gustina pirang-pirang jalmi anu tos diparayun nyaeta Kangjeng Nabi wal akhiri bisa ijil awalin wal akhirin teh nyaeta Kangjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegasna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fayaqulu ukhul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhlisuka kudu ninggalkeun anjeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkeun atuh Kanjeng Nabi Muhammad yukhlisika anjeun bakal salamet saumpama ngomong kitu wa nahwi dalika jeung saumpama tos ditutur dakaro tos nyebut dalika kana itu kaos al-Bujareni Bujareni pitu Fatil Habibi na kitab Tuhfatul Habib wa misluhu sareng misilna Bujareni fi Kifayatul Akhyar dina kitab Kifayatul Akhyar Aqala atawa ngucap ye si jalma li muslimin ka jalma Islam ana aduhuka wa aduhu nabiyika kuring teh musuh anjeun jeung musuh nabi anjeun musuh jelma Islam ngomong ka jelma Islam deui kuring teh musuh maneh jeung musuh nabi maneh lamun kata nabi maneh mah kuring teh musuh maneh murtad mah ya mah kuring teh kaula musuh anjeun jeung musuh nabi anjeun eta jelma teh murtad karena nyebut musuh ka Kanjeng Nabi Awi syarifin atawa ngomong ka syarif syarif anu berlaku di urang mah disebut nanti Habib atawa Sayyid di luar negeri mah Timur Tengah min auladi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di pirang-pirang itu para putrana Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nyarita ka Sarif ana adubuka wa adubu jadika kuring teh musuh anjeun jeung musuh aki anjeun dan bari ngarepkeun bi qaulihi ucapan eta jama jaduka lapat jaduka teh an-nabiyyu Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam
kuing musuh anjeun jeung musuh aki anjeun maksudna da apa ieu teh turunan Kanjeng Nabi maksud jadi katanya nyata Kanjeng Nabi kan wa minal kufri jeung tina sawarena kufur teh ma laqala lamun ngucap isi jalma hazaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hazama hancur saan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nyebutkeun kanjeng Nabi teh hancur atuh kitu maruksa rungkad atau kanjeng Nabi teh bahasa nama kanjeng Nabi teh rungkad. Eta kan merendahkan, tak murtad. Wa kada jeung eta nya kitu di seperti ieu la qala lamun ngucap. Walu waliyun aw parro. Waliyun ari wali atau aw parro kabur. Wali kabur. Kata kabur eta teh konotasina teh berarti sieun ku sesuatu. Bari nyaho teh wali. Kan merendahkan. Kan oh haroba. Waliyun haroba. Wali kabur. Tawaro atawa waliyun tawaro. Wali nyumput. Nyumput teh pan sesuatu anu borangan sieun eta merendahkan karena sifat wali karena wali mah teu tara sedih tara sieun moal aya kasedih wali inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun mun jalma geus jadi wali moal aya kasieun kecuali sieun doraka mana teh sieun doraka sieun dina bendu Allah teh sieun kuna naon walaya zalun teh sedih perkara anu tumiba ka anjeunna teh teu jadi sedih rek musibah rek penyakit berat rek kefakiran kamiskinan rek kahayang anu teu laksana rek ditinggalkeun ku zaman dipika cinta malah sedih karena pikiranna nuturkeun kana masyiahna Allah. Jadi pikiran teh nuturkeun kana kehendak Allah. Memang orang boleh aya kahayang mencita-citakan sesuatu. Hayang anu dijalani kasabna sesuai. Tapi tetap orang ulah poho Allah anu nangtikeun. Urang merencana hayang sesuatu katampuan jadi jeung teu mah aya di hakna Allah. Intina mah hirup urang teh ngaheueuhan kana qada jeung qadar Allah. Breh ieu takdir Allah. Kehendak Allah. Namun kahayang urang sesuai jadi jeung kahayang urang bogaan cita-cita anu mau jadi. Lain karena kerja keras urang teh kageun lain kerja keras urang. Lain naon urang, oh iya mah fadl ya Allah. Ulah diaku kerja keras urang. Berarti geus ngaku kata menang dirina. Beunang Allah. Maka ketika boga pikiran itu bakal bertambah syukur da teu aku menang diri. Sanajan diri teh ngarasa capek. Diri teh menang capek, diri menang Allah rasa capek ge ku Allah. Urang aya nyeri jatuh tertib. Pikiran teh lain ujug ubahna ku anu lain eta mah ka ka Allah. Nah, ka Allah. Allah keur ngadaman dina khusus urang. Allah nuju ngadaman nyeri tafakur kana padangan Allah. Nyerina anu Allah ieu teh anu Allah. Rasa dihadirkeun ku Allah. Eta belajar hakikat teh. Jadi nuturkeun we, nuturkeun. Moal aku mah bakal senang we nanaon teh. Urang hayang anu
moal pakoh teh jeung kehendak Allah dijalani eta anu sesuai kasab nanti sesuai anu jadilah bukti alhamdulillah kahayang urang teh sesuai sareng iradah Allah qadati Allah mun teu sesuai ternyata lain mah tidak urang teh hanya bunga we kehendak Allah kahayang urang teh teu sarua jeung kehendak Allah sareng iradah Allah sareng hayangna Allah dasarna mata wala yahzanun moal sedih pedah terjadi cita-cita moal sedih pedah aya sesuatu anu urang didamba urang teu bisa mendapatkan tanyebutkeun wali teh tawaro nyumput berarti konotasina jalma anu nyumput mah sieun dari sesuatu da lamun disebutkeun nyumput ya Allah mah bisa nyumput berarti bekasieun dari makhluk awanah bidzalika atawa saumpamana anu tos ditutur ya nadzalika karena anu tadi disebatan teh taya dulu nunjukeun ala nafs ala tangkisi kana ngurangan kana marwahna eta nabi atau nabi wali ain taba mangkala mutobat isi jalma payukhalli sabilahu muntobat eta jalma teh payukhalli sabilahu bakal ngosongkeun Allah sabilahu kana jalan hirupna eta jalma wa illa jeung lamun teu tobat kutila mangka kudu dibunuh eta jalma teh bidor di unukihi ku di tugel pundukna menurut hukum Islam jalma ngomong seperti itu. Waqala al-Malikiyah wal Hanafiyah ngadau para pengikut Imam Maliki sareng para pengikut Imam Hanafiyah innahu sanyanyana itu jalma eta yuktalu dibunuh eta jalma anu ngomong tadi teh haddan sebagai hukuman apada dalika syarqawi ayaqulu atawa ngucap ye si jalma syai'an kana hiji perkara min hadhil alfadil bis'ati tina ieu pirang-pirang lapad anu goreng bas'ati di fathi fal kasri bas'ati di fathin kalau nganggo patah ba fakasrin mangkat tuluy kasrah shin basyiati min nahwi alfadil basyiati tina ieu pirang-pirang lapad anu goreng manan basyiate ayis sayyiati tegasna anu goreng asyaniati tegasna anu goreng ayu qabihati tegasna anu goreng qabihah atau mengucapkan jalma seperti ucapan-ucapan anu goreng anu tadi teh biasa dikumpulkan kali baru omongan-omongan jalma teh anu nyampai kadinya we lagi murtad ya ngomong ku lapan-lapan seperti anu tadi teh anu dinilai ada teh goreng pandangan agama
merendahkan karena agama, merendahkan karena syiar Islam, merendahkan ka nabi, merendahkan malaikat, merendahkan ka para wali, omongan-omongan. Qala ngadawu sa Abu Bakr bin Husain, Abu Bakar bin Husain di Qom'in Nufusi dina kitab Qom'in Nufus. Wa anwa'ul kufri jeung ari pirang-pirang jenisna kufur eta kasiratun loba latakadu. Tan hasiru latakadu teu deukeut-deukeut berarti jauh, tan hasiru bakal kesimpulkan itu karingkas. Panadzkuru mangka nyebutan kaula sayan kana saeutik ya dulu anu nuduhkeun yese alama kana perkara yusabihuhuma. Kuring teh nyebutan kana kata-kata anu menyerupai. Menyerupai kana kufur. Paminha tina sawarehna anu matak jadi kufur teh eta aya qira'a maca isi jama Al-Qur'an kana Qur'an ala dukpi kana nenggelan gendringan. Dina sawarna kubur teh nyaeta jalma teh macakeun Quran bari nabeuh tatabuhan. Tupuk teh rebana dina sulama murtad teh maca Quran bari nabeuhan rebana. Nya komo gitar gitu. Sacak dupuk mah perkara anu dimenangkeun. Waktu sekali Nabi sumping di Madinah, sumping ke Mekah ke Madinah disambut. Bari nabuh dupuk eta si beujingan kitu. Salawat mah meunang ngalamul Quran ditabahan eta komo ku gitar. Gitar, piano, organ, dari kamasan ayah cacak ku dupuk, murtad. Quran mah ayulki atawa nibageun jamaah Qur'ana kana Quran ala qaduratin. Micieun Quran kana perkara anu hina, na tempat anu hina. Karena wadah sampah murtad. Lembaran Quran nungka WC murtad. Atutla atawa dibacakeun. Atutlah atau dibacakeun alaihi kana tempat anu geuleuh naon ayatun ayat minhu tina Quran. Dibacakeun Quran dina tempat anu geuleuh. Wayu'iduha tuluy ngabalikan deui si jalma teh kana qiraah. Dibolak-balik. Di tempat di WC teh maca Quran dibalikan deui mustahzian. Maksudna teh ngageugeukeun biha kana ayat. Wakada jeung etanya kitu deui murtad man jalma zakaro anu nyebut isiman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indahu disandingan jalma fi ma'radi syafaati
dina mentokeun kana syafaat au geuri atau sayang di syafaat pakat pada karohu maka nyebut isjalma ka rasul kal mustahzi'i seperti ngageukeun di ka rasul ngomong konten mudah urang kenging syafaat Kangjeng Nabi Muhammad mudah-mudahan atuh urang menang pitulung menang syafaat maksudna mana teh nyebutkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksudna ngageukeun mengkolkeun tina syafaat kamustahzi bihi asagarahu atawa nasgir isjal maka rasul awih taqarahu atawa ngahinakeun jalma ka rasul awih taqara atawa ngahinakeun jalma kalamahu kana dawuhan rasul mengecilkan nami rasul termasuk isi kieu nya dan nyawa pantina Quran ieu nyontohan Quran kana qiraat bahasa cek qiraat jadi mah saulah salat jadi sieuh gitu hendarengeun age tuh salat teh kata agung salat konotasi salatnya jalma rek salat mulia salat salat rahmat jadi bisa bisi kasuk sogorohu nasgir mengecilkan kemudian bahasa Arab mah diasbungkan wajad pu'ailun mau di zaidun asbun karena wazan pu'ailun jadi zuaidun jadi kecil zuaid kecil mengecilkan kemudian bahasa Arab mah kasih kata sogorohu mengecilkan tawanya mundina Sunda begitu Muhammad oh Mehmet Nabi Mehmet misalkan tante matu mengecilkan awih taqarahu atawa ngahinakeun rasul awih taqara atawa ngahinakeun kalamahu kana dawuhan rasul kana hadis fa hada yakuru ai teh kufur wa min hadina sapalihna kafirah teh kalau kila mengucapkeun lahu pajama ta'allumul ghaibi itu mempelajari hal gaib qala na'am kufrun nya sejarahnya nu ngabahas tentang Allah siga kumaha Allah uga jelema ngomongkeun Allah hal anu gaib pan teu katingali gitu nah ngomongkeun eueuh pada Allah teh wujud jadi kudu siga kana angin teh pan teu katempo tapi karasa Allah teu katingali tapi rasakan kadengaran Allah anu di dieu suunkeun ka Allah nyuunkeun dipasihan rasa ieu teh beunang Allah tuluy teh ieu tajalli karasa ieu teh ku Allah sebabna muraqabah teh muraqabah ngintip kana kadengaran Allah anu dihareukeun kana urang atau anu terjadi ka di urang pokoknya orang hayang mudawamahan langgeng gitu nya kadang-kadang rea anu atas teh nah aya hati kecil sok disebut batur tingkat dirinya teh kana muraqabah karena naon ge masyiah Allah dari waktu ngomong punta
untapna diuntapkeun ku Allah, materi ngomongna oge harus ditangguhkeun ku Allah. Ningali naon teh? Ningali kana anu ngadamelna. Ngabandungan segala anu terjadi teh napakuran kana kehendak Allah, masyiah Allah, iradah Allah. Karena teu aya hiji kajadian anu tumiba ka urang jeung ka lingkungan urang kecuali eta teh iradah Allah, kehendak Allah ditangguhkeun ku Allah. Muntos nganteng urang didinya, muntos nganteng dina marqobah teh sebelah teh usaha dah. Kadang-kadang ingat kita benang Allah, Allah. Kita pun poho kabawa frustrasi. Emang ide urang betot di hati urang tidur dulu. Kita jadi jarak nate antara poho ke poho teh bisa etik turun nganteng tiap waktu tadi. Terus tambah di diri urang, otak jadikeun diri urang tasbih keur urang. Urang heula. Karena pada saat obat mah urang teu bisa ngabeunangan urang. Urang ieu bisa keun ieu ku Allah. Bayangkeun urang aya jelema anu hayang diuk tapi teu bisa. Oh jelas diuk teu beunang Allah. Lain beunang eta jelema. Mungkin urang ge bakal kitu. Suatu saat Allah teu bisa keun diuk di acan di urang. Oh diuk teu beunang Allah. Dia diuk teh beunang Allah. Iya nanti kok. Rokok anu tadi ngabulutuh jadi abu, jadi debu, lain kusina tapi ada ku Allah. Sieun mah hanya sabar. Allah bisa nyieun debu, teu aya sieun. Sakitu. Diantarkeun napakuran panas lain tina rokok tapi beunang Allah. Allah bisa nyieun panas ieu itu tina rokok. Atau Allah bisa nyieun anu hurung kieu tapi teu panas. Cek akal yang berjalan. Walaupun itu terjadi. Tuluy we kitu. Hayo-hayo wae kitu tah eta disebutkeun musyahadah. Urang salawasna nyaksikeun kana padamelan Allah. Karena Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah anu nyieun aranjeun kabeh wa ma jeung sagala perkara ta'maluna anu maneh mari gawe naon aktivitas urang atau batur anggeulkeun urang eta teh kabeh ge ku Allah. La haula wala quwata, teu daya teu upaya urang mah bisa gerak. Teu aya kakuatan keur ngagerakkeun illa billah aminku. Kitu Allah bisa keur ku Allah. Jadi kudu ningkat urang teh kudu ningkat. Kudu hayang naik pangkat. Dan ke anu ngandileuna teh pangkat anu dipilih ku Allah ka urang. Diri sendiri urang ge bakal nyaho ke pangkat urang. Cik urang. Tapi eta pengakuan teh itu jadi kaujuban. Bakal jadi bakal aneh gitu. Berarti ngaku besar dinya ngadipat ka Allah, besar dinya. Dibalikan deui oh bisa kitu. Moal aya dina hate aya geus maripat moal. Orang maripat mah kitu. Da maripat mah wajib. Jadi aya usaha-usaha urang untuk mengarah ka dinya. Wa kada law qala as-nasraniyatu atau kada nya kitu deui kufur law qala mun cari jalma an-nasraniyatu khairum minal yahudiyyah. Nasrani teh leuwih alus dibatan Yahudi eta kufur. Nasron Kristen leuwih alus dibatan Yahudi.
tah jalma ngomong gitu teh kufur murtad kufrun idza khairu fihima karena teu aya kaalusan eta maujud fihima di Yahudi jeung di Nasrani. Kristen jeung Yahudi teh alus kene Kristen tak murtad karena teu aya kebaikan di Kristen jeung di Yahudi. Teu aya baik secara akidah teu aya. Jangan ngomong gitu teh murtad. Jileheung keneh Buddha atuh jeung Kristen mah. Tah eta mah kan gitu. Karena disebutkeun leuwih halus kan. Leuheung keneh Buddha atuh jeung Kristen mah. Ulah bae ulah ngomong bulan salah bae duluna ge. Goreng we anu salieun di Islam mah. Wapi kutubi ashabi Hanifata sareng eta tetep dina pirang-pirang kitabna pirang-pirang sahabatna Imam Abi Hanifah radhiyallahu anhu annahu sanyanya nakalakuan eta lau atisa lamun bersin naon sultanu raja wa nahuhu jeung saumpama nahu atau saumpama raja mina jababiroti ti pirang-pirang pemerintahan akola lahu rajulun pakola mangka ngomong lahu kaitu sultan saurajul jilalaki karena bersina eta si sultan yarhamukallah bener aya raja teh bersin itu cek jilalaki teh yarhamukallah pakola akharu tuluy batur teh ngomentari pakola mangka ngomong sa akharu anu sajena la taqul sultani hada karaja mah ulah nyebutkeun yarhamukallah raja mah geus maha geus teu kudu di yarhamukallah tah teh murtad beda-beda raja la taqul sultan hada fa innahu yaqulu wa kadza lau tamanna la etanya kitu kupu lau tamanna lamun ngarep-ngarep di jalma halakna kana halalna hiji perkara lam yuhilla anu teu halal di zaman ini di zaman kaguni kaya zalim abi zina atau zina qatin nafsi atau ngabunuh ngabunuh diri teh maksudna ngabunuh awak-awakan juga yakin kalau anta aya hak zinari bukan naon atawa jelema teh ngalamun-lamun tamani teh kana halalna perkara anu geus disebut teu halal dina zamanna seperti zalim ka batur teh teu halal zina teh teu halal zaman ayeuna teh geus diberlakukeun ku Kanjeng Nabi qatlin nafsi atau ngabunuh diberi hakim kalawan teu aya hak asyaddiz zinari ala wastihi fa inu yaqulu bi khilafi ma law tamanna halal khamro berbeda perkara law tamanna beda deui jeung lamun ngarep-ngarep halalna kana arak ngarep-ngarep kana halalna arak awi munakahati bainal akhi atawa menikahi antara dulur
wal ukhti atawa halalna ngarep-ngarep kana nikah halalna nikah antara dulur lalaki jeung dulur awewe anu dilanjut teh palayak puluh eta mah teu kupur mun atuh zina teh halal bertas nama itunya ngabunuh teh gitu ngabunuh adalah saurang keul ngabunuh mun halal bertas tamani tapi lamun mun arak teh halal teh mah teu bertas atawa lamun adilan cip teh urang bogo ka adi urang mun halal nikah jeung adi teh eta mah teu murtad patokana teh nyaeta wadhabitu depal yakfuru wadhabitu anna makana halalan fi zamanin patamanna filuhu la yakfuru patokana mah nyaeta anna makana halalan sanyanyana perkara anu kinemu ya si emak eta halalan halal fi zamanin na satu zaman seperti pernikahan anak palakutan Nabi Adam jeung Lailata eta halal dina zaman tertentu pernah halal nya nikah adik ka adik lanjut halal tuluy ngarep-ngarep hayang halal nikah jeung adik teh misalkan mun mah halal nikah jeung adik nikah jeung lanjut eta mah teu murtad karena eta pernah dihalalkeun tah kitu patamanna hiluhu la yakuru tuluy ngarep-ngarep kana halalna atawa contohna teh anu teu matakeun menang ngarep-ngarep kana halalna arak mungkin dina zaman tertentu arak teh teu halal teu haram ayeuna haram teh di zaman Kangjeng Nabi tapi ari kadzaliman zina ngabunuh di zaman Nabi Adam nepi ka ayeuna ge teu aya syariat para nabi para rasul anu ngahalalkeun ngadolim ka batur ngahalalkeun zina ngahalalkeun ngabunuh eta patokan Nabi perkara sesuatu anu pernah dihalalkeun tuluy ayeuna haram tuluy arep-arep halalna eta mah teu murtad tapi perkara anu teu pernah aya halal semenjak aya syariat para nabi jeung para rasul seperti dolim ngabunuh zina teu pernah halal tuluy di arep-arep halal tanu ngarep-ngarep halal teh eta teh murtad pan teu kapikir ku urang malam-malam dina ngaji mah kurang lebih sapertos kitu wasohihu jeung ari anu sahih eta annahu sanyanyana itu bikhila ma lau tamanna teh bikhilati ma lau tamanna eta yakfuru kupur jadi ceuk anu sahih mah duana ge kupur we mending teu kudu ngalamun yang saya jalani tinggal urang nekatkeun meunang sanajan urang can bisa menghindari atau can bisa ngalaksanakeun. Wallahu saring ari Allah eta a'lamu tangku muhimna. Waqtalaku sareng perdebatan ieu para ulama iman di jalma da'a anu ngagero isiman ala syakhsin ka hiji jalma faqala la khatamallahu lahu bi khairin faqala ba'duhum yaqulu dua kumata eta murad nama Muhammad bila ditinggal ya deui. Faqala ba'duhum yaqulu li annahu radiya bi mautihi ala kufri. Oh gitu. Mun jelema teh ngagero ka hiji jelema ka man aya hiji jelema ngagero ka seseorang la khotma atau la khotama
moal nungtungan sa Allah lahu ka eta jalma khairin kana kaalusan moal eta jalma teh moal berakhir dina kaalusan berarti eta jalma teh ngarep-ngarep ka eta jalma teh suul khatimah kitu nah murtad. Ya nahu radiya bi mautihi anaku gitu. Karena eta omongan teh seakan-akan ridho karena mautna hiji jalma Islam dina kakufuran. La khatamallahu lahu bi khairin. Moal aya moal berakhir moal la khatamallahu moal ngakhiran gitu. Insyaallah Allah moal nuntungan insyaallah Allah lahu ka eta jalma bi khairin dina kalusan akhir maksud akhir teh akhir hirup teh moal dina kalusan Allah manieun kalusan dina akhir hayatna eta jalma berarti eta jalma teh ngarep-ngarep sareng ridho si eta jalma teh maot dina kufur batur teh jadi urang teh ridho maotna jalma dina kakufuran sarua gitu ngomong eta teh kufur. Kan ridho kana kufurna jelema eta teh kufur. Wa man radiya bil kufri kufrun. Sajama anu ridho kana kufur eta teh kufur. Misalkan aya baturan asup baturan urang kufur murtad ka luar tina Islam asup agama lain urang teh ridho. Ridho bae. Ya kufur urang teh karena ridho bil kufri kufur kami sareng ridho karena maksiat urang mah teu doraka babaturan urang doraka urang ngabaekeun teu ingkarna hate teh bahkan diwujuhkeun urang difasilitasi nya urang teh doraka sanajan teu berlaku doraka karena ridho bil maksiat sami jeung ridho kana kufur teh kufur bae lah bae batur ieu si itu asup Kristen ada batu ieu eta teh omongan teh siga anu ngabaekeun kana murtadna jelema ade eta si murtad teh ngabaekeun baelah urusan batur ieu misalkan urang ngomongkeun kana kadorokan jelema anu kuduna urang teh nahi munkar ka urang teh ngabaekeun kana munkarna eta jelema ngabaekeun kana dorakan eta jelema urang nya doraka we nya ulah kembae itu kumasarana nyare ka eta jelema anu doraka tu pangtungtungna urang katitob urang kana nyare kana kadorakaan teh nya eta kumewa kana kadorakaanana bahwa ada aku iman teh eta panglemah-lemahna iman teu aya di sahandapeun ad aku iman teh daya deui jadi mun teu aya ad aku iman berarti teu aya iman nya ban gitu mun urang ningali kamunkaran maka urang teh wajib menerkeun ku leungeun ku kawasaan bisa kawasa kana menerkeun kana nindahkeun kamunkaran lamun teu mampu ku leungeun babi lisani maka ku omongan sieun ku omongan oge ke jelema eta teh gitu babi qalbi ku hate ingkar kana kadorakaan ieu teh ngomongan tu bani komo menerkeun sieun nyegab dan sebagainya wajib hate teh urang teh ingkar kana kadorakaan jelema ieu teh disebutna adabul iman lemahna iman eueuh anu sahandapeun adabul iman berarti lamun teu nyawa-nyawaan ieu sareng aya iman itu lemah-lemahna iman bahwa adabul iman jelema anu hanya bisa atau mampu ngewa ku hate kana kamungkarna jelema eta teh adabul iman lemah-lemahna iman ieu mafhum mukhalafahna teh lamun urang ningali kana kadorakaan jelema henteu ingkar acan ku hate berarti urang teh eueuh imanan
lemah-lemah acan iman teh berarti atuh. Ayo mah ayakeun eta iman teh. Ya, bumi telek-telek mah gitu. Karena gitu dah filosofi para ulama ge gitu. Nyaurkeun dina kitabna. Wa pima dzakarnahu kifayatun. Wa pima dina perkara dzakarnahu tos nutur ka kana ma kifayatan sebagai kecukupan. Intaha wazina bidomizai wa tasdid sunahnya wazunar oh iya menafsiran tadi wazunaru bidomizai wa tasdid nun zunnar wa khabtun gharidun biqatil usbu'i khaitun gharidun ikatan anu kuat biqatil usbu'i ku tenaga jari minat Ibrahimi dina suta Ibrahim bisaddi ala wasti ku ditalikeun di tengah zunar teh dari nafsir dulu ya. Awasadiz zunari diberi hakin awasadiz zunari ala wastihi kainahu kufrun. Waqad anda Syekhu Ahmad bin Muhammad bin Hajar al-Haytami wallahu a'lam. Oh ya jangan tetap masih kau masih. Itu salah. Kayak batu dah saya. Kali itu dicas, sekolah purna. Serius. Ini tak, jangan. Ya, mana kalau masuk angin ini teh. Nyontokeun urang kana angin. Asli ieu mah. Berarti menyamakan urang angin jeung Allah. Jadi dan si urang mah kaya-kaya. Dia peringatan. Yang tadi sebaik. Banyak lain suara lain aksara. Nyontokeun teh kana berentes hate. Di ayat suara kayak aksara, tidak ada omongan. Nah, hitungan lain berarti menyaruakeun omongan hati sareng Allah. Lain berarti menyaruakeun, emang masihan itibar supaya kecengat. Masa orang nyebut ayatnya karena karasa. Terus udah sampai di mana? Lain bana, itu wala.